Hello KCC, happy Sunday. Before we enter a time of praise, pause this video and take a few moments to prepare your hearts for worship. Now we begin our time of praise. To do so, please check the description box below. There you'll find a list of links for the song we sang during our live worship at 11 a.m. Open them and sing each song. Afterwards, unpause this video and continue listening to the service. All right. Welcome everyone. This is KCCI Youth Service, worship service for February 28th of 2021. We're going to continue to worship. Let's sing Light of the World. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, and glorious in heaven above. And humbly you came to the earth you created, and all for love's sake became poor. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. Amen. All right. Thank you, Andy. So we're going to go into a time of a confession of faith, and to do that, we'll read the Apostles' Creed together. So read along with me.
I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into the dead. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 오케이, 땡큐. 감사합니다. 자, 이제 우리 하나님 말씀 같이 볼 텐데요. 오늘 하나님 말씀은 갈라디아서 1장 11절로 24절, Galatians chapter 1, verse 11 to 24입니다. 오늘 본문이 조금 긴데요. 길어서 우리 한나 선생님 좀 도와주셨으면 좋겠습니다. 저랑 한 절씩 이렇게, 이렇게 교독을 영어로 뭐라고 그러는지 모르겠네요. 한 절씩 이렇게 교독하고 마지막에 24절 딱 한 절만 우리 함께 목소리 맞추어서 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 11절, 그 다음에 선생님 12절. 선생님이 읽으실 때 우리 친구들도 함께 같이 읽었으면 좋겠습니다. 자, 목사님 먼저 11절 하나님 말씀 읽도록 하겠습니다. I want to know, brothers and sisters, that the gospel I preached is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. For you have heard of my precious way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people, and was extremely zealous for the traditions of my fathers. But when God, who set me apart from my mother's womb and called me by his grace, was pleased to reveal his Son in me so that I might preach him among my Gentiles. My immediate response was not to consult any human being. I did not go up to Jerusalem to see those who are apostles before I was, but I went into Arabia. Later, I returned to Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Cephas and stay with him 15 days. 잠시만요. 화면이 이상한데요. I saw none of the other eight apostles. 잠시만요. 화면이 깨져서 나오네요. 네, 화면이 이제 네. I saw none of the other eight apostles, only James, the Lord's brother. I assure you before God that what I am writing you is no lie. Then I went to Syria and Sicilia. I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. They only heard the report. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith his own tried to destroy. 24절 같이 있습니다. 시작. And they praised God because of me. Okay, thank you. 목사님 잠깐 기도하고 이제 말씀 전하도록 하겠습니다. 살아계신 아버지 감사합니다. 우리 사랑하는 샬롯치빌 한인교회 귀한 유스 친구들 오늘 이 자리 예배자로 부르시고 주님 앞에 예배드리며 특별히 살아계신 아버지 하나님의 말씀 들으며 또 주님 말씀 듣는 가운데 하나님과 교제할 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 영으로 살아계신 아버지 하나님께서 우리 사랑하는 모든 친구들의 예배의 자리, 가정마다 자리마다 함께하여 주셔서 참된 예배자로 설 수 있도록 도와주시고 사단막이 틈타지 못하도록 하나님께서 장중에 지켜주시는 가운데 우리 사랑하는 친구들의 영혼이 주님을 향할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 죄 많고 허물 많은 종이 있었습니다. 종의 죄와 허물은 가리시고 아버지 하나님의 뜻만 온전히 전할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 반갑습니다. 우리 친구들 예배의 자리는 하나님께서 여러분들 가정에 있지만 모든 자리가 하나님께서 임하여 주셔서 하나님이 예배를 받아주시고 또 하나님과 영으로 교제하는 귀한 시간입니다. 이 시간 우리 친구들이 정말 하나님의 말씀을 들으며 이게 정말 나에게 하는 말씀이구나 하는 그런 귀한 은혜와 감동이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘은 이제 갈라디아서 세 번째 시간인데요.
Because of라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 우리 친구들 광고 이제 카피가 있잖아요. 광고의 카피에 의외로 이렇게 조금 새겨들을 표현들이 조금 있습니다. 여러분들도 아는지 모르겠는데 한국의 유명한 광고 카피 중에 옛날에 이런 광고 카피가 있었습니다. 순간의 선택이 10년을 좌우한다. 들어봤는지 모르겠어요. 자, 요새는 이제 순간의 선택이 2년을 좌우하죠. 약정이 있어가지고 이렇게 컨트랙트가 2년, 3년 이렇게 되는데 옛날에 이제 전자제품을 한번 선택하면 10년을 이제 쓴다고 해서 이런 카피가 있었습니다. 네, 여러분들 예수 그리스도를 영접하는 그 순간의 선택이 여러분들 10년만이 아니라 여러분들 이 땅의 삶이 끝난 이후까지도 하나님께서 함께해 주시는 줄 믿습니다. 자, 그런데 그런 것처럼 또 다른 이제 또 유명한 한국의 광고 카피가 있었어요. 그 침대, 베드를 만드는 회사인데 그 침대 광고에 이렇게 이제 광고 카피가 이렇게 됐습니다. 침대는 가구가 아닙니다. 침대는 과학입니다. 이렇게. 무슨 말인지 이해돼요? 침대는 가구가 아닙니다. 침대는 사이언스입니다. 이렇게 얘기하는 광고가 있었어요. 되게 이제 유명한 광고였는데 그 카피를 이제 우리 갈라디아서 계속 듣고 있는데 우리 지난 시간까지 오늘 좀 이어지지만 그 카피를 이제 인용을 해서 이렇게 바꿀 수 있을 것 같아요. 복음은 율법이 아닙니다. 복음은 땡땡땡입니다. 자, 퀴즈. 알아맞히는 친구. 자, 복음은 땡땡땡입니다. 그러면 이제 땡땡땡 안에 뭐가 들어갈까요? 네, 누군가는 말했을 거라고 믿습니다. 맞습니다. 바로 땡땡땡에는 예수님이 들어가야죠. 그래서 복음은 예수님입니다. 복음은 예수 그리스도입니다. 이렇게 우리가 얘기할 수 있을 것 같아요. 바로 이 카피를 끊임없이 부르짖은 사람이 우리가 계속 보고 있는 사도 바울이에요. 바울이 자신이 갈라디아 교회에 뿌렸던 이 복음이 다른 그 어떤 것도 아니고 예수 그리스도라는 사실을 계속 주장하죠. 우리 지난 시간에 이제 이걸 강하게 주장했다 뭐 이런 얘기들을 좀 했는데 오늘이 본문이 되게 깁니다. 긴 스토리가 담겨져 있어요. 그런데 하나의 이야기를 역시 하고 있는데 이 이야기 속에는 일단 첫 번째는 예수 그리스도가 역시 복음이다. 이게 이제 첫 번째이고요. 두 번째는 이 사실에 대해서 당시에 많은 사람들 뿐만 아니라 바울조차도 가지고 있었던 어떤 방해물이 있었어요. 그러니까 복음을 전하는데 사도 바울이 이제 회심을 하고 그리스도인이 되고 전도자가 되고 이제 사도가 되어서 복음을 전파하는데 사람들이 바울에 대해서 두 가지 의심을 합니다. 이 두 가지 의심이 무엇인지 그리고 이 의심은 사실은 다른 사람들이 사도 바울에게 가졌을 뿐만 아니라 사도 바울이 복음을 전하는데 스스로에게도 방해물이 되었어요. 이게 과연 무엇일까? 그리고 이것을 두 가지 말미암아 because of라는 이 표현을 통해서 어떻게 이것이 해결되어지는지를 같이 보았으면 합니다. 오늘 본문이 되게 11절부터 24절까지 되게 길잖아요. 이 긴 부분이 크게는 두 부분으로 나뉘어진다면 앞부분은 11절, 12절인데 이 내용은 앞에서 계속 얘기를 했었던 복음이 예수 그리스도에 대한 내용이다라는 부분을 강조해주는 부분이고 13절부터 이후까지는 이것에 대한 아까지 얘기했던 두 가지 방해물에 대한 이야기인데요. 11절, 12절을 우리 다시 한번 목사님이 읽어줄게요. I want to know, brothers, that the gospel I preached is not something but that man made up. 12절, I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. 이렇게 얘기합니다. 한글 성경에서는 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암았다 이렇게 표현을 해요. 11절에서 12절에서 보면 거듭 사도 바울이 뭐라고 얘기하냐면 자신이 받은 복음, 자신이 그리스도를 만나고 또 받은 그 복음은 사람의 뜻과는 상관이 없다는 거예요. 그러니까 오직 사도된 직분과 복음과 모든 것은 사람의 뜻이 아니라 오로지 하나님의 뜻이고 하나님의 섭리였다라는 것을 강조합니다. 그래서 말씀드리는 대로 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암았다. 오직 from the revelation of Jesus Christ라고 계속 강조를 하는 겁니다. 이 표현이 되게 중요해요. 예수 그리스도의 계시로 말미암았다라는 표현 중요한데 이게 왜 중요하냐면 두 가지 의미에서는 그렇습니다. 첫째는 우리가 믿고 있는 계시, revelation이라고 하는 건 사실 감추어졌던 것이 드러나다라는 표현인데 revelation의 핵심은 지금 우리가 이 시대에 보고 있는 성경 말씀. 성경 말씀이 바로 가장 핵심적인 하나님의 말씀인 계시입니다. 이 계시가 그런데 사도 바울이 뭐라고 그러는 거예요? 사람의 소유가 아니고
예수 그리스도의 계시, 곧 예수 그리스도의 소유라고 이야기하는 거예요. 근데 지금 이 시대에 많은 이 사람들이 의심을 하죠. 뭐라고 의심을 해요? 성경에 대해서 의심을 합니다. 이거 사람이 그냥 쓴 거 아니에요? 이거 그냥 뭐 사람이 쓴 거지 무슨 하나님이 쓰긴 뭐가 써요? 이걸 어떻게 믿어요? 특히 여러분들 한국에도 이런 사람들이 많지만 미국은 신학계에도 이런 풍토가 되게 많이 있어요. 근데 여러분 글로 쓰여진 게 얼마나 중요한 증거가 되는지는 사람들 사회에서도 마찬가지예요. 미국에서 와서 보니까 뭐 예전에도 잠깐 있었지만 와서 보니까 더 이렇게 심각하게 이제 목사님이 깨닫는 게 목사님에게 자꾸 다큐멘터리를 원하는 거예요. 다큐멘테이션을 원하는 겁니다. 문서로 된 기록된 문서로 된 뭔가 증거를 원하는데 예를 들면 이런 거였어요. 목사님이 이제 UVA에서 근무를 이제 하기 위해서 헬스 체크를 합니다. 건강 체크를 하는데 백시네이션을 이제 체크를 하는 거예요. 목사님한테 이제 물어보는 거예요. 뭐 이런 백신 맞았습니까? 저런 백신 뭐 독감 맞았습니까? 뭐 물어보는 그래서 나 이제 맞았습니다. 이렇게 얘기를 했는데 내 말을 믿는 게 아니고 왜 그런 다큐멘터리가 있느냐라고 물어보는 거예요. 근데 목사님은 사실은 이제 목사님 아이 둘 이제 학교를 보내기 위해서 우리 아이들의 다큐멘테이션, 백시네이션 기록은 가지고 있는데 목사님 백시네이션 레코드는 안 갖고 온 거예요. 그러더니 다큐멘터리가 없으니까 안 믿는 거예요. 그러더니 그러면 안 됩니다. 그리고서는 지금 당장 백신 주사 맞아야 됩니다. 그리고서는 독감 주사 빵 맞고 사실 목사님 독감 주사는 작년 10월에 맞았거든요. 한국에서 다큐멘터리가 없으니까 증거가 안 되는 거예요. 그리고 또 무슨 뭐 백신 양쪽에 한 대씩 맞아갖고 이러고 들어오고 코로나 백신도 맞았잖아요. 그래서 목사님 사실 지난 금요일 날 두 번째를 맞았는데 코로나 백신 2대 맞았는데 이거 2대 맞고 또 한 3주 정도 있다가 또 무슨 3대 뭐 치킨팍스니 뭐냐고 한 3대를 맞아야 된다. 왜요? 다큐멘테이션. 문서로 된 기록된 문서가 없어서 이게 사람들 사이에서도 확실한 증거라는 말이죠. 그런데 사랑하는 여러분, 이 하나님의 말씀은 사람이 기록했지만 사람이 아니라 사람의 손을 빌어서 성령 하나님께서 영감을 주셔서 기록한 하나님의 말씀인 줄 믿습니다. 예수 그리스도의 계신 말씀이 얼마나 확실한 증거가 되는지 사람들조차도 문서로 된 걸 그렇게 믿는데 우리 하나님께서 주신 이 말씀이 얼마나 확실한 하나님의 말씀이며 하나님의 증거인지를 여러분들 믿으시는 여러분들 되시기를 축복합니다. 그래서 이 예수 그리스도의 계시라는 말은 사람의 계시, 사람의 말이 아니고 예수 그리스도의 계시, 예수님의 말씀이다라고 이야기하는 거예요. 대단히 중요한 전제가 되는 겁니다. 두 번째는 한글 성경에는 예수 그리스도의 계시라고 돼 있지만 사실은 예수 그리스도 이퀄 계시예요. 그러니까 예수 그리스도는 곧 계시다 이런 말입니다. 두 개가 같다라는 말이에요. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셨다는 건 계시로서 스스로가 계시가 되어서 이 땅에 보여주신 거예요. 아무도 그전까지는 하나님을 본 적이 없었어요. 볼 수가 없었어요. 하나님을 보면 죽는 거거든요. 그래서 하나님께서 살아계셨다, 하나님께서 살아계신다, 하나님께서 진짜 우리와 함께 계신다는 것을 스스로 보여주시기 위해서 보내신 것이 예수님이에요. 그래서 예수님 자체가 계시가 된 겁니다. 그러니까 사도 바울이 지금 복음이라고 의미하는 건 예수님께서 주신 말씀뿐만 아니라 예수님 그 자체를 바울은 목도를 한 겁니다. 그래서 계시이신 그 예수 그리스도가 곧 우리를 구원케 하실 메시아여 복음이라는 거예요. 믿으시는 여러분들 되시길 바랍니다. 그러니까 다시 한번 볼까 뭐예요? 복음은 율법이 아니고 복음은 예수 그리스도입니다. 말씀 꼭 기억하는 여러분들 되길 바랍니다. 자, 그런데 바울이 이렇게 예수 그리스도로 인해서 거듭나게 됐고 또 이제 복음을 전하는 사도가 되었어요. 근데 이제 막 복음을 전하려고 하니까 이 얘기를 들으니까 사람들이 두 가지 의심을 하게 됩니다. 그리고 그 두 가지 의심은 사실은 다른 사람들의 의심뿐만 아니라 사도 바울 스스로가 사역을 하는데도 방해가 되는 것들이었어요. 그게 뭘까? 첫 번째는 바울의 배경, 바울의 개인적인 역사적인 배경, 이것이 의심을 사게 돼요. 또 바울 스스로도 자기 개인적으로 가지고 있는 자기 능력과 배경이 일종의 자기 자랑이 되는 겁니다. 이게 문제가 된다는 거예요. 그리고 사도 바울은 13절부터 24절까지 상당히 긴 그 내용들을 통해서 자기 개인의 개인사를 이야기하고 있습니다. 13절에서 보면 뭘 대해서 얘기하고 있어요? 자기가 주데이즘에 있을 때 자기가 했었던 일이 무엇인지를 너희가 다 들어서 알고 있지 않느냐? 그리고 뭐라고 얘기해요? 하나님의 교회를 심하게 박해하고 멸시하고 막 이렇게 했었죠. 여러분들 잘 아는 것처럼 사도 바울이 사도행전 9장에서 기록되고 있는 다메섹 도상에 가는 길에서 만났던 예수 그리스도, 그 예수 그리스도를 만나기 이전까지는 뭘 하던 사람이었어요? 그리스도인들을 박해하고
그리스도인들을 핍박하고 그리스도인들을 죽이려고 앞장섰던 사람이었어요. 그러니까 다른 사람들도 이것에 대해서 잘 알고 있다는 거죠. 그러니까 자기의 그런 배경을 알고 있으니까 사람들이 의심한다는 거예요. 더 나아가서 사도 바울은 개인적인 자기의 배경이나 능력이 탁월했던 사람입니다. 사도 바울은 이 성경의 신약 성경에 상당히 많은 분량, 거의 절반에 가까운 분량을 썼죠. 대부분의 특히 편집글, 서신서들의 대부분을 많이 썼는데 그럼에도 불구하고 자기 자신의 개인사에 대해서 그렇게 많이 이야기를 하지 않았습니다. 아주 몇 군데에서 찾아볼 수 있는데 대표적인 것이 필리피안이에요. 빌립보서에 나와 있습니다. 빌립보서 3장 4절 5절에 보면 이렇게 사도 바울이 자기 자신에 대해서 소개를 하고 있어요. 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이다. 베냐민 지파는 이스라엘 역사에 보면 가장 첫 번째 왕이 나왔던 지파예요. 여러분들 다윗이 왕으로 유명하지만 다윗에 앞서서 왕이 됐던 사울이 베냐민 지파였어요. 그래서 베냐민 지파는 히브리인의 여러 12지파 중에도 아주 자랑스러워하는 그런 지파였다는 거죠. 그래서 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요. 그리고 이렇게 얘기합니다. 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라라고 스스로 소개합니다. 진짜 장난이 아니죠. 스스로가 이렇게 대단한 사람이라고 잘난 체 하는 거예요. 그런데 이거는 사실 잘난 체라고만 할 수 없는 게 사도 바울이 잘났어요. 무슨 의미냐? 눈여겨보아야 할 것은 이런 대목이 있어요. 율법으로는 바리새인이다. 바리새인들은 당시 유대인들의 율법 교사였어요. 율법으로는 바리새인들을 따라갈 사람들이 없었어요. 그런데 그런 바리새인들 중에도 자기가 탁월한 바리새인. 그래서 심지어 뭐라고 이야기합니까? 율법의 의로는 흠이 없다라고 자신 있게 이야기합니다. 그런데 그랬던 사도 바울이 지금 갈라디아 교회는 뭐라고 이야기하는 거예요? 예수 그리스도 이외에는 다른 복음이 없다라고 이야기하는 거예요. 지금 사도 바울은 자신의 개인의 배경이나 자신 개인의 능력이나 여러 가지로 보면 사실은 그리스도를 앞세운다는 건 말이 안 됩니다. 그런데 사도 바울은 지금 뭐라고 이야기하는 거예요? 그리스도 이외에는 복음이 없다라고 이야기합니다. 빌립보서 이어서 사도 바울은 심지어 이렇게 고백을 하고 있어요. 한글 성경에 이렇게 되어 있습니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 자기 개인의 자랑거리, 능력 이런 모든 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기면 내 주 예수 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다. 최고이기 때문이다. 내가 그를 위하여 예수를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 자기 개인의 역사, 자기 개인의 능력, 자랑거리를 다 배설물, 똥으로 여긴다는 거예요. 똥으로. 대신에 그리스도를 얻었다고 이야기를 합니다. 자칫 잘못하면 복음을 전파하는데 자기 자신의 개인적인 능력이나 배경이 앞설 수 있어요. 내가 누군데, 내가 얼마나 대단한 사람인데 이럴 수 있다는 거예요. 그리고 다른 많은 사람들도 사도 바울의 그런 개인적인 과거의 역사를 보고인데 의심을 한다는 거죠. 그런데 교회에 지금도 이런 사람이 많아요. 교회에 지금도. 여러분들 중에도 그럴 수 있어요. 교회 뭐라고 얘기해? 어른들 보면 야, 우리 부모님이 누군데, 야, 우리 집안의 교수가 몇인데, 우리 집안의 의사가 몇인데, 심지어는 목회하는 사람들 중에도 그래요. 야, 우리 집안에 지금 목사가 얼마나 많은지 알아? 야, 그리고 가장 심하게, 또 가장 흔하게 사람들이 하는 얘기가 뭡니까? 야, 우리 집에 돈이 얼마나 많은데. 목사님은 그런 얘기 들을 때마다 교회 안에서도 심지어 그리스도인이 그럴 때마다 속으로 이렇게 생각합니다. 웃기는 짬뽕들이다라고 생각을 해요. 말도 안 되는 얘기라는 겁니다. 왜요? 교회 안에서 자랑할 수 있는 건 오직 예수 그리스도밖에 없다는 거예요. 복음으로 구원받은 우리 그리스도인에게는 그 구원자이신 예수 그리스도 이외에는 더 자랑할 것이 없다는 거예요. 그런데 목사님은 사실은 사도 바울의 이 고백을 볼 때마다 목사님 자신도 자꾸 비추어 보게 됩니다. 예, 목사님이 써봤습니다. 예전에 썼던 건데 목사님이 이렇게 조금 더 업그레이드를 해봤습니다. 한번 들어보세요. 저는 태생으로는 장흥임가 27세 손으로 6대째 장손으로 일가의 기대를 한 몸에 갖고 자랐습니다. 학문적으로는 서울대에서 이학박사 학위를 3년 반 만에 수료하고 교육과학기술부 선정 미래기초과학 핵심 리더 1대 선정자로서 한국의 미래과학을 선도할 인재로 인정을 받았습니다. 게다가 신학을 한 이후에도 한국 최고의 신학대라고 하는 총신대 신학과에서 기독교 교육으로 교육학 박사를 3년 만에 받았습니다. 목사님은 PhD가 2개예요, 심지어.
교회 신앙으로는 중3 때부터 교회를 다니기 시작해서 고등부회장, 대학부회장, 리더장, 청년부 간사로 섬겼고 20년 가까이 교사로 섬겼을 뿐만 아니라 10년이 넘도록 각종 기독교 학교 관련 이론적 실천적 경력을 가지고 있습니다. 와, 장난 아니죠? 목사님 개인적인 배경과 이력을 보면 쩐단 말이에요. 그런데 목사님은 사실 이런 바울의 배경, 고백, 또 바울이 가졌을 이런 많은 이런 것들이 목사님 개인을 보는데 이해가 돼요. 그리고 바울이 이렇게 회심하고 사도가 되었을 때, 목사님이 모든 과거의 것들을 다 뒤로 하고 목사가 되었을 때 엄청나게 많은 갈등과 어려움이 있었을 거라고 이해가 됩니다. 그래서 갈라디아서라든지 빌립보서의 이 편지 속에서 자기 자신의 삶과 개인사에 대해서 고백할 때 사도 바울이 지난 삶에 대한 자기의 생각을 할 때 어떤 마음일까? 목사님 좀 와닿는 것이 있어요. 사실 목사님은 사도 바울하고 비교하면 뭐 말도 안 되게 별로죠. 바울의 고백을 보면 이 바울은 정말 대단한 사람입니다. 위대한 사람이고 하나님 앞에 귀하게 쓰임받은 사람이에요. 그러니 목사님을 보면, 목사님은 스스로를 보면 여전히도 되게 욕심 많고 교만하고 되게 못난 게 많은 그런 모습을 보면 되게 이렇게 뭐라고 표현해야 돼요? 뭐 좀 부끄럽기도 하고 그런 마음을 이렇게 스며스며 목사님만 알잖아요. 목사님 스스로의 마음을. 그러면 이제 되게 좀 하나님 앞에 부끄럽습니다. 그런데 사도 바울하고 되게 비슷하게 엄청나게 감사한 건 뭐냐면요. 그럼에도 불구하고 그 사도 바울이 발견했던 예수 그리스도, 그 사도 바울이 고백하고 있는 예수 그리스도, 사도 바울이 그렇게도 소중하게 여겼던 예수 그리스도, 그리고 그 예수 그리스도를 전하는데 사도 바울이 쓰임받았잖아요. 그렇게 동일하게 하나님께서 저를 만나주시고 하나님께서 저를 불러주시고 하나님께서 저를 이렇게 써주신다는 게 너무나도 소중하고 감사하다는 고백을 동일하게 한다는 겁니다. 목사님 너무나도 감사하다는 겁니다. 두 번째, 사람들이 했던 의심, 또 사도 바울이 가지고 있었던 방해물이 뭐였을까? 그거는 사람에 대한 인정이었습니다. 사람을 의지하는 거였어요. 그게 무슨 의미냐면 사도 바울이 16절에서 이렇게 이야기를 합니다. To reveal his son in me so that I might preach him among the Gentiles. 이러고 뭐라고 표현하냐면 I did not consult any man이라고 얘기해요. 그러니까 나는 절대로 사람에게 상의하지 않았다 이런 의미. 17절에도 한글 성경은 이렇게 이야기합니다. 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메섹으로 돌아갔다 이렇게 얘기합니다. 이게 무슨 얘기예요? 사도 바울은요. 예수님을 만나고 회심을 하고 나서 그 자신의 회심한 내용과 자신이 이제 변했다는 그 사실을 스스로에 대해서 이제 확정하게 됐는데 이걸 사람에게 먼저 인정받으려고 노력하지 않았어요. 이런 큰 변화가 있었는데도 자기 가족이라든지 가장 친한 친구라든지 심지어는 당대에는 이미 교회의 지도자된 사람들이 있어요. 먼저 사도된 자들, 베드로와 같이 예수님과 함께 다니고 있었던 12제자들이 있었다는 거죠. 그들이 교회를 지도하고 있었고 교회 지도자들이라는 거죠. 그러면 가장 먼저 뭘 하고 싶겠어요? 그 사람들한테 먼저 인정받고 싶지 않았겠어요? 인간적인 스승이나 권위자를 찾아서 내가 이렇게 회심했습니다. 저를 좀 인정해 주세요. 하고 사람의 권위에 기대고 싶지 않았겠어요? 그런데 사도 바울은 그러지 않았다는 겁니다. 사도 바울은 먼저 어디로 갔느냐? 아라비아로 갔다는 거예요. 이 아라비아는 정확히 지금 어떤 위치인지는 모르겠지만 이 아라비아가 광야였다라는 건 알고 있어요. 그러니까 사람들이 알고 있는 분명한 사실 한 가지는 뭐냐? 이 아라비아라는 곳은 혹은 다메섹이라는 곳은 바울이 이전에 맺고 있었던 그 어떤 인간적인 관계가 전혀 없는 곳이라는 거예요. 그러니까 이전의 모든 인간적인 관계, 인간적인 삶을 끊어내고 오직 하나님과 함께 할 수 있는 그런 장소를 택했다는 거예요. 본인이 부름받은 이방인의 사도, 젠타일을 위한 이방인의 사도로서 온전히 준비하는 그런 시간이 필요했다는 거예요. 흥미롭게도 오늘 본문에도 나와 있지만 3year라고 되어 있습니다. 약 3년 정도의 시간 바울이 아마도 사람과의 관계를 끊고 혼자서 하나님과 교제했던 시간이 있었을 거다라고 이야기를 해요. 재밌게도 목사님이 저뿐만이 아니라 모든 목사님들이 있죠. 일반적으로 목사가 되기 위해서 신학을 공부를 해야 됩니다. 그 신학교를 공부하는 그 과정이 3년이에요. 목사님도 한국에서 신학대학원에 3년 동안 심지어는 가족과도 떨어지기 위해서 기숙사에 살면서 공부를 하는 시간이 3년 동안 이렇게 있었어요. 우리 친구들도 지금 미들스쿨, 하이스쿨 다니는데 물론 하이스쿨은 여기서는 4년이긴 하지만 보통 한 3년 정도 이렇게 시간이 되잖아요. 여러분들 그 시간이 하나님과 함께하며 부르심 받은 대로 사역할 수 있는 준비 기간이 되어야 한다는 거죠. 여러분 생각해 보세요. 그런데 이런 과정이 쉬울까요? 결코 그렇지가 않아요. 여러분들 삶에 문제가 생기면 여러분들이 심각한 고민이 생겼거나 큰 변화가 생기면
가장 먼저 누구를 찾을 것 같아요? 아마도 부모님들 아니겠어요? 아니면 여러분들 청소년 때는 아마 친구들을 찾을 수도 있습니다. 만약 여러분이 심각한 병에 걸렸다면 가장 먼저 누구한테 상의하겠어요? 당연히 권위자인 의사를 찾겠죠. 만약 여러분이 영적으로 심각한 고민이 생겼다면 가장 먼저 누굴 찾겠어요? 그런 영적인 부분에 권위가 있는 목사님을 찾겠죠. 그런데 그 모든 사람이 아니고 어떤 권위자도 아니고 이 자기에게 회심한 이 엄청난 사건이 벌어졌을 때 철저하게 먼저 바울 사도는 누구를 의지했어요? 하나님을 의지했어요. 하나님의 손에 맡겼어요. 이건 결코 쉬운 일이 아니라는 겁니다. 근데 바울 사도는 지금 그렇게 주장하고 있는 거예요. 다른 많은 사람들이 두 가지를 가지고 의심한다는 거예요. 너 이런 사람 아니었어? 야, 너 그러면 사람에게 먼저 가서 인정하기도 사도들에게 먼저 가서 인정받아야 되는 거 아니야? 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 그런데 사도 바울은 그러지 않았다는 거예요. 철저하게 자기 자신이 가지고 있었던 배경, 능력 뒤로, 또 사람을 의지하거나 권위자를 의지하는 것도 뒤로, 철저하게 누구? 하나님을 의지하고 예수 그리스도께서 주신 그 계시를 집중해서 그 하나님을 통해서 복음을 받았고 하나님의 계시를 받았다는 거예요. 정말 쉽지 않았을 거예요. 목사님에게도 개인적으로 되게 쉽지 않았던 과정이에요. 그런데 오늘 이 본문을 준비하면서 설교를 준비하면서 목사님 개인적으로 되게 위로가 되었던 본문이 말씀이 있습니다. 그게 뭐냐면 15절에 있는 말씀이에요. 한글성경 목사님 한글성경으로 그 은혜를 받았습니다. 이렇게 됩니다. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가, 이렇게 바울이 고백합니다. 저도 이 고백이 너무도 마음에 와닿아요. 내가 태어나기 전부터 하나님께서 나를 택하셨고 부르셨어요. 바울 사도도 그랬겠죠. 그리고 그 모든 것이 뭐라고 이야기합니까? 하나님의 은혜라고 이야기를 하는 거예요. 내가 어떻게 뭔가를 해서가 아니고 오직 하나님의 은혜라는 거예요. 내가 잘나서도 아니고 내가 못나서도 아니고 내가 잘해서도 아니고 내가 못해서도 아니고 이 복음은 오직 하나님의 은혜라고 이야기를 합니다. 그래서 사도 바울이 고린도전서라는 다른 서신서에서 이렇게 하나님 이 자신이 받은 은혜에 대해서 고백을 해요. 고린도전서 15장 10절에 보면 But by the grace of God I am what I am and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. 내 개인적인 능력이나 배경 때문이 아니고 그 어떤 다른 사람의 능력과 배경을 의지해서도 아니고 오직 그리스도인들은 이 그리스도의 복음을 전하고 이 그리스도의 복음의 말씀대로 사는 것은 오직 하나님의 은혜라고 말하는 겁니다. 우리 사랑하는 친구들도 지금 삶의 자리가 어떠든지 여러분들이 공부를 잘하든 못하든 잘생겼든 못생겼든 여러분이 키가 크든 작든 여러분들이 어떤 가정에서 태어났든 그 모든 것들이 다 상관없다는 거예요. 오직 하나님의 은혜로 여러분들이 이렇게 구원받았을 뿐만 아니라 하나님의 자녀로 살아갈 수 있음을 믿습니다. 자, 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 자기 자신도 의지하지 않았고 사람도 의지하지 않았던 바울의 이 놀라운 은혜, 그런데 더 나아가서 더 특별한 은혜를 경험하게 돼요. 다시 본문으로 가보면 제일 끝부분에 22절에서 24절까지 사도 바울은 이렇게 고백합니다. 그리스도 안에 있는 유대 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 지금 전한다함을 듣고, 무슨 얘기입니까? 그 유대 교회, 그 당시 교회 사람들은 사도 바울을 얼굴로는 알지 못했어요. 다시 말해 한 번도 만나지 못했어요. 그래서 사도 바울이 되게 그리스도인들을 핍박했다는 것만 알고 있었어요. 그리스도인들을 되게 핍박하고 되게 무서운 사람이라는 것만 알고 있었어요. 그런데 그렇게 자기들을 박해하던 그 사도 바울이 이제 그 믿음을, 그 복음을 전한다함을 듣고 그걸 단순히 듣기만 하고 24절에 뭐라고 합니까? Because of me, 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라. 할렐루야. 그러니까요, 얼굴도 보지 못했어요, 사도 바울. 단지 그가 몹시 무서운 사람이다, 그리스도인을 박해하는 사람이다라고만 알고 있었어요. 그런데 들은 거예요. 사도 바울이 변했대. 바울이 변했대. 바울이 이제 복음을 전한대. 바울이 믿음의 사람이 되었대. 근데 이걸 단순히 듣기만 하고 듣고 나서 그 사도 바울로 말미암아 하나님의 영광을 돌린 거예요. 할렐루야. 사랑하는 여러분, 여러분의 삶을 통해서 여러분들의 삶으로 말미암아 하나님께서 영광 받으시길 원합니다. 그리스도를 믿고 그 믿음을 전한다는 그 사실을 들은 것만으로도 수많은 사람들은 의심했지만 또 다른 사람들은
특별히 교회의 사람들은 믿음으로 그 사도 바울이 회심했다는 것을 듣게 되고 믿고 그리고 그것으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리고 할렐루야 할렐루야 하나님 놀라우신 하나님이십니다. 하나님을 통해서 사도 바울이 변하고 그 사도 바울을 통해서 그리스도의 복음이 전하게 되었습니다. 교회가 세워지게 되었습니다. 이것을 통해서 그 누구보다도 영광을 받았다. 놀라운 사실 아닙니까? 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 되었다는 이 바울의 고백. 저는 개인적으로 이 고백이 너무나도 제 개인의 고백이 되길 바라요. 목사님도 개인적으로 목사님의 개인사가 어찌했든지 간에 목사님을 통해서 하나님께서 영광 받으시길 원합니다. 또 사랑하는 우리 친구들, 사랑하는 친구들이 누구이든지 간에 어떤 삶을 살든지 간에 여러분들로 말미암아 하나님께서 영광 받으셨으면 좋겠습니다. 우리 개인의 인생사는 다 달라요. 그런데 하나님께서 한 사람을 쓰실 때 그 사람의 모든 역사를 다 쓰신다는 사실을 여러분들이 기억했으면 좋겠습니다. 모든 사람이 다 다른 삶을 살죠. 다 다른 배경을 가지고 있어요. 다 다른 개인사를 가지고 있습니다. 그러나 가만히 생각해보면 누구에게나 자기의 개인의 역사는 다 소중하고 중요해요. 목사님도 그렇고 여러분들도 그럴 겁니다. 우리가 다 그걸 그리스도보다 앞세워서는 안 되겠지만 그 모든 내 삶이 다 중요해요. 그렇지 않은 사람이 아무도 없어요. 놀라운 사실은 하나님께서도 그 사실을 너무나도 잘 알고 계신다. 더 중요한 것은 잘 아실 뿐만 아니라 그 모든 사람의 역사를 주관하시고 우리 삶의 단 한 시간도, 단 하루도, 단 한 사건도 허투루 만들어 두신 적이 없다는 겁니다. 여러분 모두의 삶도 마찬가지예요. 저희 삶도 마찬가지고 여러분들 삶도 마찬가지입니다. 우리 모두의 삶 속에 하나님께서 어떻게 우리 가운데 역사하셨는지 온전히 그 역사하심을 드러낼 때마다 우리의 그 삶을 통해서 나로 말미암아 여러분들의 삶으로 말미암아 하나님께서 영광을 받으시기를 소망합니다. 결론입니다. 자, 24절에서 보면 because of me라는 이 표현은 사실은 16절에서 his son in me라고 할 때 in me랑 같은 어구예요. 같은 말입니다. 헬라어에는 똑같이 되어 있어요. NMO라고 똑같이 되어 있는데 무슨 얘기냐면 나로 말미암았다는 거는 다시 한번 거듭 표현하건데 내 능력으로 말미암았다는 게 아니에요. 무슨 얘기예요? 16절에 보면 his son in me예요. 내 안에 있는 그리스도로 말미암아입니다. 다시 표현하면 나로 말미암았다는 것은 내 속에 나타나신 예수 그리스도, 내 안에 살아계신 예수 그리스도, 여러분들 안에 살아계신 그 예수 그리스도로 말미암았다는 거예요. 그러니까 나로 말미암았다라는 것은 내 안에 계신 그리스도로 말미암았다. 그러니 사랑하는 여러분, 여러분들의 인생에, 여러분들의 영에, 여러분들의 삶에 예수 그리스도가 있어요. 예수님이 있는 여러분들 되시길 축복합니다. 그래서 12절에 사도 바울이 이렇게 얘기하는 거예요. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라라고 한글 성경에 이야기하는 거예요. 말미암았는데 나로 말미암았는데 그 내 안에 있는 예수 그리스도로 말미암았다. 한국에서는 한동안 젊은 세대에게 이런 표현이 유행했습니다. N4 세대, N가지를 포기해야 되는 세대다라고 이야기했어요. 무슨 얘기입니까? 세 가지를 포기해야 된다고 처음엔 얘기했어요. 너무나도 경제적으로 힘드니까. 세 가지를 포기해야 되는 세대다. 연애를 포기해야 되고 결혼을 포기해야 되고 자녀를 포기해야 돼요. 그런데 시대가 더 어려워지니까 두 가지를 더 포기해야 돼서 5포 세대가 생겼어요. 5포는 더 두 가지가 뭐가 그랬어요? 집도 포기해야 돼. 차도 포기해야 돼. 그런데 더 최근에는 7포가 생겼다고 합니다. 뭐까지 포기해야 됩니까? 꿈도 포기해야 되고 희망도 포기해야 돼요. 지금 팬데믹 사고 더 그렇죠. 많은 사람들이 사람을 마주할 수 있는 기회조차도 포기하게 됐어요. 너무 많은 것을 포기해야 되는 세대예요. 지금 다음 세대, 여러분들 세대, 10대, 20대 세대만큼 너무 힘든 세대가 이전에 없었습니다. N가지를 모든 것을 포기해야 되는 세대. 근데 사랑하는 여러분, 예수 그리스도가 삶에 있는, 예수 그리스도가 그 속에 있는 그런 우리 그리스도인들에게는 절대 잊지 말아야 하는 사실이 있어요. 그것이 무엇이냐면 모든 것을 다 포기해도 세상 모든 것을 다 배설물로 여겨도 우리가 절대로 포기할 수 없는 것이 한 가지 있다는 거예요. 그게 바로 예수 그리스도예요. 그렇다면 그 예수 그리스도로 말미암아 아니 예수님을 마음의 구주로 믿는 우리를 여러분들을 말미암아 모든 사람들이 하나님께 영광을 돌리게 하는 귀한 하나님의 은혜가 여러분들의 삶 속에 넘쳐나리라 믿습니다. 그 은혜 가운데 거하시는 사랑하는 샬롯집을 한인교회 귀한 친구들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 목사님이 기도하고 축도하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 기도합니다. 할렐루야. 살아계신 하나님 감사합니다. 오늘 귀한 말씀을 통해
우리 귀한 우리 사랑하는 샬롯치빌 한인교회 귀한 친구들이 아버지 하나님 주님께서 태어나기 전부터 택하시고 주님께서 이들을 주님의 자녀로 부르시고 예배자로 삼아주시고 뿐만 아니라 어떤 삶의 자리든지 복음을 전할 수 있는 예수 그리스도의 귀한 복음의 증거자로 주님께서 세워주시니 감사합니다. 때로는 우리 삶 가운데 내 스스로의 자랑거리가 혹은 내 자신의 허물이 하나님보다 앞서서 힘들고 어려울 때가 있습니다. 혹은 아버지 하나님을 더 의지해야 되는데 하나님을 의지하는 것이 아니라 세상의 방법을 의지하고 사람을 의지할 때도 있었습니다. 하나님, 그러나 그 모든 시간들 이제 뒤로 하고 사도 바울이 고백한 것처럼 사람이 먼저가 아니고 내 개인의 인생이 먼저 아니고 나를 사랑하시며 나를 위해서 아들 예수도 아끼지 아니하신 아버지 하나님을 먼저 생각하고 그 하나님이 주신 말씀을 통해서 정말 이 땅 가운데 참으로 살아계신 아버지 하나님 증거하며 그 하나님의 놀라운 영광을 드러내는 삶을 살 수 있도록 우리 사랑하는 친구들 주장하여 주시고 붙잡아 주시옵소서. 특별히 아버지 하나님 많이 어려운 이 시대 팬데믹으로 코로나 바이러스로 또 아버지 하나님 많은 경제적인 어려움과 삶의 어려움으로 고민하고 힘들어하는 친구들이 있다면 주님께서 찾아주시고 위로하여 주시고 축복하여 주셔서 절대로 예수 그리스도 포기하지 않게 하시고 그 예수님의 이름으로 날마다 힘을 얻고 정말 소망을 찾을 수 있는 우리 친구들 다 될 수 있도록 하나님의 은혜 가운데 거할 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 이제는 우리를 모든 환경 가운데 중에서도 구원하여 주시고 함께하여 주시는 예수 그리스도의 크신 은혜와 아들 예수 아끼지 아니하시고 보내주셔서 우리를 구원하여 주시고 우리를 자녀 삼아 주시고 지금 이 순간도 우리의 삶 가운데 역사하여 주시는 살아계신 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령 하나님의 위로 교통하시며 지금도 우리의 삶에 간섭하시는 그 놀라운 역사가 이제 하나님께서 허락하신 그 놀라운 그리스도의 계시로 말미암아 이 세상을 의지하지 아니하고 자기 삶도 의지하지 아니하고 오직 하나님만 의지하며 이 땅 가운데 복음의 전파자로 살기를 소망하고 작정하는 또 그리스도의 은혜를 하나님의 은혜를 사모하는 우리 사랑하는 모든 샬롯치빌 한인교회 귀한 뉴스 친구들 머리 위에 그들의 삶의 자리 위에 우리 선생님들 머리 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.